हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणवम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके ചെയ്തോട്ടെ. ഹരേ प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും हरे പ്രണാമം. कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ഹരേ हरे കൃഷ്ണ. कृष्णा प्रभु जी। ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. प्रभु ഹരേ जी। കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമൻ ജപിച്ചോളൂ. ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് ഇത് വന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി നാമം ജപിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे അല്ലെങ്കിൽ राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. राम ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टगी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरियकृपतमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनदारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरम्।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं तदा दिशपान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं सागरजातं सहनरघुनाथानिदं तं सजीवं सादेवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहनललिता श्रीविशाखानीं तां सा। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतिनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभात की जय गुरुदेव की जय आनंद गौड़ वैष्णव भक्त की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण प्रणामം പ്രഭുജി हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അല്ലേ? അതിന് മുന്നേ മാതാജി ആരെങ്കിലും പേര് തന്നിട്ടുണ്ടോ അഷ്ടകം വായിക്കാൻ വേണ്ടി? ദാമോദര അഷ്ടകം. അംബുജ മാതാജി ചൊല്ലാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പം വിജയമാതാജി നമുക്ക് അഷ്ടകം തുടങ്ങിയിട്ട് തുടങ്ങാം. മെയിനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ദിവസമാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലട്ടെ പ്രഭുജി? ആ, ചൊല്ലിക്കൊള്ളും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമാമി നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ പ്രാജമാനം. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ പ്രാജമാനം. യശോദാഭിയോലൂഖലോദ്ധാവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തദോ ധൃത്യഗോപ്യാം. യശോദാഭിയോലൂഖലോദ്ധാവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തദോ ധൃത്യഗോപ്യാം. രുദന്തം നേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംഭോജയുഗ്മേന സാതംഗനേത്രം. മുഹുശ്വാസകമ്പ ത്രിരേഖാംഗകണ്ഠ സ്ഥിതൈഗ്രൈവ ദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം. ഇതീദൃക്സ്വലീലാഭിരാനന്ദകുണ്ഠേ സ്വഘോഷം നിമജ്ജന്തമാഖ്യാപയന്തം. തദീയേഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തൈർജിതത്വം പുനഃ പ്രേമദസ്തം സദാവൃത്തി വന്ദേ. വരം ദേവമോക്ഷം ന മോക്ഷാവധിം വാ ന ചാന്യം വൃണേഹം വരാഷാദിപീഹ. ഇദം ദേവപുർനാഥ ഗോപാലബാലം സദാ മേ മനസ്യാവിരസ്താം കിമന്യേഹി. ഇദം ദേവപുർനാഥ ഗോപാലബാലം സദാ മേ മനസ്യാവിരസ്താം കിമന്യേഹി. ഇദം തേ മുഖാംഭോജമത്യന്തനീലൈർമൃതം കുന്തളൈ സ്നിഗ്ധരക്തൈശ്ച ഗോപ്യ. മുഹുർശ്ചുംബിതം ബിംബരക്ത
വിംബരക്താധരം മേ മനസ്യാ വിരസ്താമലം ലക്ഷലാഭൈः മുഹുശ്ചുംബിതം ബിംബരക്താധരം മേ മനസ്യാ വിരസ്താമലം ലക്ഷലാഭൈः നമോ ദേവദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖജാലാബ്ധിമഗ്നം കൃപാവൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദിദീനവദാനു ഗൃഹാണേശ മാമജ്ഞമേധ്യേക്ഷി കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദിദീനം വദാനു ഗൃഹാണേശ മാമജ്ഞമേധ്യേക്ഷി ദൃശ്യം കുബേരാത്മജൗ ബുദ്ധമൂർധൈവ യദ്വത് त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं हरे कृष्ण प्रभुजी ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി, നല്ല കീർത്തനായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്? 15 16 ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ചെയ്യണുണ്ടെന്ന് ചെയ്തു പ്രഭുജി, ചെയ്തു. എല്ലാവരും ചെയ്യണം. അത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ദിവസമാണ്, എല്ലാവരും ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മാസം നമ്മൾ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ചോദ്യം ആരാ വായിക്കുന്നത്? ആരാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുന്നത്? ആരുമില്ല എന്ന്? എഴുതിയിട്ടില്ല, സമയം കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ, വേറെ ആരുമില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ. എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആര് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ഒരു മിനിറ്റ് പ്രഭുജി. ആര് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? വായിച്ചോളൂ. ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ആരെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ആര് വായിച്ചോളൂ. രാഗാനുരാഗം എന്നാൽ എന്താണ്? ഓക്കെ, ശ്രീകല മാതാജി. ഓക്കെ, രാഗാനുരാഗം എന്നാൽ എന്താണ്? അത് ഞാൻ പറ്റേ എഴുതിയൊരു വായിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാ. ആരാ വായിക്കുന്നത്? ശ്രീകല മാതാജി ആണോ? ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഉത്തരം എഴുതിയിട്ടില്ല. അതിന്റെ എനിക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരണം കേട്ടോ. ഉത്തരം എഴുതിയവര് ആരാ? അവര് വായിക്കാം. അപ്പൊ പ്രമീള മാതാജി വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും, എന്നിട്ട് പ്രമീള മാതാജി വായിച്ചോളൂ. പ്രമീള അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാഗാനുഗം എന്നാൽ എന്താണ്? വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളിലാണ് സ്വാത്മജ്യോതിതമായ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന് ഉത്തമോദാഹരണങ്ങൾ കാണുന്നത്. അവർക്ക് കൃഷ്ണനോടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനെ രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരാണ് അല്ലെ? അവര് കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള അത്രയും ആദ്യ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെയാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. പിന്നെ രാഗാനുഗ ഭക്തിയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? രാഗാനുഗ ഭക്തിയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഒന്ന് ഭോഗപരമായ ആകർഷണം, പിന്നെ ബന്ധുത.
അല്ലേ പ്രഭുജി? ഉണ്ട്. മാതാജി ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തു, ഓഫ് ചെയ്തോളൂ, കട്ടാക്കി പോകുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഭോഗപരമായിട്ടുള്ള ആകർഷണതും മറ്റേത് ബന്ധുത. അങ്ങനെ രണ്ടു തരം അതെ. രാഗാനുഭക്തിയെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. അതെ. പിന്നെ അതിന്റെ അങ്ങനെ നിയമഗത തത്വങ്ങളുടെ അത് വേണ്ട എഴുതണം വേണ്ട, അടുത്ത് പറയണ്ട, രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് മതി, അത്ര ഉള്ളു. ഒന്ന് അത്ര മതിയല്ലേ? പിന്നെ ഭോഗപരമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം, മറ്റേത് ബന്ധുത. ഭോഗപരമായ ആകർഷണം, ബന്ധുത. ഓക്കെ, അടുത്തത്. പിന്നെ ഭാഗവതം 7:1-30 നാരദ മഹർഷി യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ അത് രാജൻ, ആദ്യം ഐന്ദ്രിയമായ സുഖഭോഗാംക്ഷ, ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയ, ഭഗവാനിലുള്ള ഭയം, അദ്ദേഹവുമായി പിന്നെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അഭിലാഷം എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാർ അനേകമുണ്ട്. ഒടുക്കം ഈ ആകർഷണങ്ങളെല്ലാം എല്ലാത്തരം ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി ആരാധകനിൽ ക്രമേണ ആത്മീയ സ്നേഹം വികസിപ്പിച്ച് ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ആത്യന്തികമായ ജീവിത ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, രാജൻ ആദ്യം ഐന്ദ്രിയ സുഖഭോഗാംക്ഷ, ഭഗവാന്റെ അസൂയ, ഇതൊക്കെ മാറ്റണം അല്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം. ശരി, അത് ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ, അടുത്തത്. പിന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണത്തിന് വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഞാൻ എഴുതിന് പ്രഭുജി. അത് ഗോപികമാർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നേരെ ഉണ്ടായ ആകർഷണം, അത് ആകർഷണം അങ്ങനല്ലേ പ്രഭുജി? രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ. ഒന്ന് ഗോപികന്മാരുടെ അവസ്ഥ, രണ്ടായിരിക്കണേ കംസനും ശിശുപാലനുള്ള അവസ്ഥ. രണ്ടുപേരും ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്, രണ്ട് രീതിയിലാണെന്ന് മാത്രം. അതെ അതെ, അസൂയ ഒന്ന് അസൂയ മൂലം ഉണ്ടാവുന്നത്. അസൂയ, ഭയം, ഇതൊക്കെ. അസൂയ, ഭയം, അത്. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോപികന്മാരുടെ പ്രേമം. അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ ഭഗവാൻ ആകർഷണം. അതെ. പിന്നെ യദുക്കൾക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം, അത് സ്നേഹം. അപ്പൊ അതായത് നെഗറ്റീവ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും. അതെ 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 അതെ. പിന്നെ നിർവ്യക്തികവാദികളുടെയും വ്യക്തിവാദികളുടെയും നേട്ടങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾക്കും ദൈവവിരോധികൾക്കും നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മം വരെയേ പ്രവേശനം ലഭിക്കൂ. അതും ആത്മീയ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചാൽ അപ്പോൾ മാത്രം. നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ ദൈവവിരോധികൾ തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ബദ്ധശത്രുക്കൾക്കും നിർവ്യക്തികവാദികൾക്കും ബ്രഹ്മ ജ്യോതിയുടെ നിർവൃതി ദീപ്തി വരെ പ്രാപിക്കാനാവൂന്ന്. ഓക്കെ, അതായത് അത്ര മതി. കാരണം അത് മതി, കാരണം അത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് അവർക്ക് ഗുണമുണ്ട്, പക്ഷെ അവരെവിടെയും വരെ എത്തുള്ളൂ? ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ അവർ എത്തുള്ളൂ. അതാണ് അതിന്റെ ഗുണം. അവർ നേട്ടില്ല, പക്ഷെ അവര് ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ അവര് എത്തുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അത് ആർക്ക് വരെ എത്തും? ഭഗവാനെ നിഷേധിച്ച വ്യക്തികൾക്ക്, ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് വരെയും അവിടെ എത്താൻ കഴിയുന്ന പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. പിന്നെ ആറാമത്തത് കാമാഭിലാഷം, പിന്നെ അതീന്ദ്രിയാഭിലാഷം എന്നാൽ എന്താണ്? ഒരാളിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഐന്ദ്രിക സംതൃപ്തനത്തെയിലാണ് കാമാഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത്. സംതൃപ്തനത്തെ. ഐന്ദ്രിയ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെയാണ് അതീന്ദ്രിയ അഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒന്ന് കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, അത് കാമാഭിലാഷം. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അതീന്ദ്രിയാഭിലാഷം. അത് അത്ര 6 ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, അടുത്തത് ആരെ വായിക്കും? എന്തായാലും ആരെ വായിക്കുന്നു? വേറെ ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ആൻസേഴ്സ്? ഞാൻ വായിക്കാം പ്രഭുജി. എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ മാതാജി? ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഒരെണ്ണം എഴുതിയിട്ടില്ല, ആറാമത്തെ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ബാക്കി വായിച്ചോളൂ. രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ എന്നാൽ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യഭക്തരായ വൃഷ്ണികളുടെയും വൃന്ദാവനവാസികളുടെയും കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് രാഗാനുഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയാണ്? വൃന്ദാവനവാസികളുടെയും അതേപോലെ തന്നെ വിഷ്ണുയുടെയും കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ലേ, അവരെയാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത. അനർത്ഥ നിവൃത്തി എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ അനർത്ഥ നിവൃത്തി എന്നൊരു ഘട്ടമുണ്ട്. എല്ലാവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെയും തിരോധാനം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഭക്തിയുത പ്രേമത്തെ പലരും അനുകരിക്കുന്നതായി കാണാം. അത് വേണ്ട, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിയമക തത്വങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, അത് നമുക്കറിയാം.
അത്ര മതി അല്ലേ? അത്ര മതി. നിയമ തത്വങ്ങളുണ്ട്. ആ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുക. അതിനാണ് ആ ചാലിക്കുന്ന 4ാമത്തെ ഘട്ടമാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളത് പറഞ്ഞില്ല അത്. ഓക്കെ. പ്രഭുജി, തെറ്റിൽ നിന്ന് ശരിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനെയാണ് അനർത്ഥവാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ശരിയല്ലേ? അതും ശരിയാ. പക്ഷെ ഇതില് ഭക്തി സേവനത്തിന് നിയമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്നൊരു ഘട്ടമുണ്ട്. അത് 4ാമത്തെ ഘട്ടം. അപ്പൊ ആ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് തെറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെ ശരിയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ അർത്ഥം ശരിയാണ്. ഓക്കെ. അടുത്തത് സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന പ്രക്രിയ വിശദമാക്കുക. അത്രയധികം ആധികാരികത്വം ഇല്ലാത്തവരും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ തനതായ മാർഗം പിന്തുടരുന്ന പദ്ധതിയാണ് സിദ്ധപ്രണാളി. ഇക്കൂട്ടർ സ്വയം ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതിമാരാണെന്ന് സ്വയം ഭാവിക്കുന്നു. ബാഹ്യമായ പെരുമാറ്റം നിയാമക തത്വങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വെറുതെ അനുകരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ടൊക്കെ വെറുതെ അനുകരിക്കുന്ന കൂട്ടര്, യാതൊരു അതിനൊരു ബേസ് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ കൂട്ടരിന് സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കപട വൈഷ്ണവരെന്ന് പറയാം. നമ്മളിപ്പോ ഇവൻ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയി കാണുമ്പോ അതേപോലത്തെ രൂപമൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും. അവര് എന്നിട്ട് പറയും ഞങ്ങളാണ് ഇതും പറഞ്ഞു. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് അതിനാണ് പറയുന്നത്. അതായത് വെറും കോപ്പി ചെയ്യാം അത് പറയുന്നത്. അത് അവരുടേതായ രീതികളൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. അതാ പറയുന്നത്. അടുത്തത് ദണ്ഡകാരുണ്യം വനപ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് മുഴുവൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. 14 വർഷത്തെ കാനനവാസം പിതാവ് വിധിച്ചതനുസരിച്ച് ശ്രീരാമൻ വസിച്ചിരുന്ന വനത്തിന്റെ പേരാണ് ദണ്ഡകാരുണ്യം. പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ. അതിൽ ബാക്കി പറയാനുണ്ടല്ലോ. ശ്രീരാമന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷകരായി അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതിന് ശ്രീയത്തീരം കൊതിച്ച അനേകം മഹർഷിമാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിൻകാലത്ത് കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഗോപികമാരെ ജനിച്ച് ഈ മഹർഷിമാർ അവിടെ എത്തി. ഈ രീതിയിൽ അവർ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത നേടുകയും ചെയ്തു. അതാണ് ദണ്ഡകാരുണ്യത്തിന്റെ മഹർഷിമാരുടെ പ്രത്യേകത. അവര് ആ ഭഗവാനെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പിന്നെ അത് അവർക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവർ പരിപൂർണത ആവുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ. അടുത്തത് രജഭൂമിയിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്ത് ആരാണ്? സുബലൻ. ഓക്കെ. സുബലൻ സുബലൻ. പുഷ്ടിമാർഗം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അതാണ് എഴുതാത്തത്. എഴുതിയിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും എഴുതിയവരുണ്ടോ? അത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. വായിച്ചോളൂ. സ്വാത്മപ്രചോദിതമായ ഈ കൃഷ്ണ പ്രേമം കൃഷ്ണന്റെയോ ഏതെങ്കിലും കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെയോ സവിശേഷ കാരുണ്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ വികസിക്കുകയുള്ളൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഈ പ്രക്രിയയാണ് പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറൊന്നുണ്ട്, പുഷ്ടി എന്നാൽ പോഷണം, മാർഗം എന്നാൽ വഴി. ഇത്തരം മനോഭാവത്തിന്റെ വികസനം ഏറ്റവും ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പോഷണത്തിന്റെ പാത അഥവാ പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. 2 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കൃഷ്ണന്റെയോ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തന്റെയോ ഏതില്ല കാരുണ്യമില്ലാതെ അത് വരികയുള്ളൂ. പിന്നെ പുഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മാർഗം, അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു. പുഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോഷണം, മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴി, അതിനെപ്പറ്റി പറയാണ്. അപ്പൊ അത് അതിലിറക്കിയോ കൃഷ്ണ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മള് വേറൊരു പോയിന്റ്സ് പറയാനുള്ളത്, നമ്മളിപ്പോ ഇനി 2 ചാപ്റ്റർ കൂടെ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ 3 ചാപ്റ്റർ. അപ്പൊ പിന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, ഞാൻ 2 വിചാരിച്ചു. ശരി, നമുക്ക് 17ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കിടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 17ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മായപ്രേമം. അതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമം. ക്രമീകൃതമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നടത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ഭൗതിക ഗുണം സത്ത് രജസ് തമസ് അതീതമായ അതീന്ദ്ര ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് നമ്മളെ പോയിന്റ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്കുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തമസ്സും രജസ്സാണ്. അതിൽ നിന്ന് സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണം.
അപ്പൊ ഇത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് കടന്ന് പിന്നെ അതീന്ദ്രിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മളെ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മളെ രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രജസ് തമസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. രജസിൽ നിന്ന് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് കടന്ന് പിന്നെ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമം എന്നുള്ള അവസ്ഥ ഒക്കെ നമുക്ക് എത്തുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ അയാളുടെ ഹൃദയം സൂര്യകോടി പ്രഭമായിരിക്കും. ആ അവസ്ഥ എത്തുമ്പോൾ നമ്മള് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സത്വരജ തമസ് ഈ അവസ്ഥ നമുക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയം സൂര്യകോടി പ്രഭമായിരിക്കും. ലോകങ്ങളെല്ലാം ഉപരിയാണ് സൂര്യന്റെ നില. അതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മേഘത്തിന് അതിനെ മൂടാൻ സാധ്യമല്ല. അതേപോലെ ഭക്തൻ സൂര്യന് തുല്യം പൗത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമത്തിന്റെ പ്രസരണം ഉണ്ടാകും. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ്, കാരണം എന്താണ്, അവിടെ എത്തുമ്പോ പിന്നെ എന്ത് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായാലും അവിടെ പ്രശ്നമില്ല. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ്, പ്രേമഭക്തിക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രേമഭക്തിയിലെ പ്രസരണം എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ ഹൃദയം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ആ വ്യക്തി വീഴില്ല. അതാണ് ആ പ്രേമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അത് സൂര്യപ്രകാശത്താൽ മഹത്തരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് കൃഷ്ണോത്മകമായ ആസക്തി പരിപൂർണമാകുന്നത്. അവിടെ വരെ നമ്മൾ യാത്രയാണ്. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് പരിപൂർണത എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ പരോഭാഷ കൂടാതെ തന്നെ ഭക്തൻ ഹർഷോത്മത പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സുകനായി തീരുന്നു. ഇതേവരെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരാളെ സപ്പോർട്ട് വേണം. ആ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഭക്തൻ ഉത്തമാധികാരിയുടെയോ അതായത് സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തി വിധാനത്തിൽ എത്തുന്നു. ഈ ഭക്തന്റെ ഭൗതിക പ്രീതി വാത്സല്യത്തിന് വിക്ഷോഭങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ അധികാരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പൊസിഷൻ അവിടെയാണ്. ഈ ഭക്തന് ഭൗതികമായ പ്രീതി വാത്സല്യത്തിന്റെ വിക്ഷോഭങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ബന്ധങ്ങളും പിന്നെ ഈ ഭക്തന് ഉണ്ടാവില്ല. രാധയെയും കൃഷ്ണനെയും സേവിക്കുന്നതിൽ കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു താല്പര്യവും അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. വേറൊന്നില്ല. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപഗോസ്വാമി ഒക്കെ കറക്റ്റ് അവരെ ചരിത്രമൊക്കെ വായിച്ചതിന് ശരിക്കും മനസ്സിലായി. അവരാണ് ശരിക്കും ആ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ട് ഉത്തമാധികാരി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്കൊക്കെ അവരാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അവിടെ എത്തുന്നതുകൊണ്ട് രാധയെയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ള മനസ്സ് മാത്രമേ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആ വ്യക്തികൾക്ക് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ പൂന്താനത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ ഒരു ചിന്തയില്ല. ആ അവസ്ഥ, അതാണ് പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നിയമക തത്വങ്ങൾ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ കീഴിൽ 2 വിഭാഗമുണ്ട്: പ്രവർത്തനപരം, കാര്യക്ഷമം. അപ്പൊ 2 തരം നമ്മള് നിയമ തത്വങ്ങൾ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ കീഴിൽ. അപ്പൊ നമ്മള് നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിനെ തന്നെ 2ആയിട്ട് തിരിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് പ്രവർത്തനപരം, ഒന്ന് കാര്യക്ഷമം. കാര്യക്ഷമം എന്ന അംശത്തിന്റെ ഭാവം അഥവാ ഹർഷോത്മതം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യത്തിന് കാര്യക്ഷമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഹർഷോത്മതം എന്ന് പറയും. അതൊക്കെ പേരിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള വിശുദ്ധ പ്രേമത്തെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമാണ് ഹർഷോത്മതം. എന്നാൽ തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ ഘട്ടത്തിൽ കരയുകയും വിറ കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമത്രേ. എപ്പോഴും ഈ ലക്ഷണം പ്രകടമാകുന്നില്ല, കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. ഈ ഹർഷോത്മതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അവസ്ഥനെ പറ്റി പറയുന്നത്, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്, ആ വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് കരയുകയും വിറ കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമത്രേ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നില്ല, കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. അതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ലീലകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നതും ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നതും അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഗംഗാ നദിയിൽ എത്തു പോകുമ്പോഴും അവിടുത്തെ ആ ലീല, അങ്ങനെ പല ലീലകൾ വരുന്നുണ്ട്. ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇത് അനുഭവിക്കുക നമ്മൾ ശരിക്കും. അതിനെപ്പോഴും അതാണ് ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. ദുർവാസാവ് അംബരീഷനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അംബരീഷൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചു. ഈ അവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരത്തിലെ ചില മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. കണ്ണീർ ധാരധാരയായി ഒഴുകി. ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഹർഷോത്മതത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണീന്ന് സാധാരണ നമുക്കും വല്ലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സംഭവിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രവർത്തികളൊക്കെ നമ്മളിൽ വരാം. പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാർ അത്ര ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ കണ്ണീരിൽ നിന്ന് ധാരധാരയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് ആ ഹർഷോത്മത ലെവലിലേക്ക് അവർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഹർഷോത്മത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഇതാണ് കാര്യം. ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ദുർവാസാവ് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്, അംബരീഷ മഹാരാജ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് കണ്ണീരിന് ധാരധാരയായിട്ട് കണ്ണീരൊഴുകെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ശരീരം വിറകൊള്ളുക, കണ്ണീർ പൊഴിക്കുക എന്നിവയും അവ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. കാരണം അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ നമുക്കത് മാറ്റങ്ങൾ കാണാം.
ഹർഷോത്മതത്തിന്റെ ഈ ബഹിർപ്രകടനത്തിന് ശേഷം അവ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഹർഷോത്മതത്തിന്റെ ആ നൈരന്യത്തിനാണ് സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഗുണബോധത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടമാണ് പിൻകാലത്ത് കൃഷ്ണനുമായുള്ള പ്രേമപരമായ ഇടപാടുക്ക് കാരണമായി ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പൊസിഷനാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവാനായിട്ടായ പ്രേമബന്ധം ശരിക്കും അനുഭവിച്ചാണ് ശരിക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നടക്കുന്നത്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മള് സമാധി എന്നുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതാണ് ഈ ഘട്ടമാണ് പിൻകാലത്ത് കൃഷ്ണനുമായി പ്രേമപരമായ ഇടപാടുകൾ കാരണമായി ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ പ്രേമം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പുണ്യാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഗോപന്മാരും ഗോപികന്മാരൊക്കെ അവര് പല ജന്മങ്ങളിലും ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ചെയ്തത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവര് ഭഗവാനായിട്ട് അത്ര പ്രേമഭാവത്തിൽ അവർക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അത് പല ജന്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ ജന്മങ്ങളിലെ ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ അവസ്ഥ നമുക്ക് എത്തുന്നത്. ഈ ഹർഷോത്മത പ്രേമൊക്കെ അവിടെ എത്തുന്നത്. അവിടെ എത്തുമ്പോ ആ പ്രേമം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോകില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വന്തം കളിക്കൂട്ടുകാരനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോപികന്മാരായിട്ടോ ഗോപന്മാരായിട്ടോ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രേമ ഏത് സമയത്തും ആ ഭക്തന് നിലനിൽക്കും. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് നിയമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയ ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വ്യാസദേവനോട് പറയുന്ന നാരദന്റെ ജീവിതകഥ. അപ്പൊ അത് നാരദന്റെ ജീവിതകഥ നമുക്കറിയാവുന്ന കഥയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രേമം ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തിന്റെ എപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനെ തേടി നടക്കണല്ല നാരദ മഹർഷി. അങ്ങനെയാണ്. അതാണ് ആ ജീവിതകഥ പറയുന്നത്. തന്റെ പൂർവ്വജന്മം താൻ എങ്ങനെ ഹർഷോത്മത്തിന്റെ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തിയെന്ന് നാരദൻ വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്ന നിരതനായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം അവരുടെ പ്രവചനങ്ങളും ഗീതങ്ങളും കേൾക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹം കാണിച്ചു. അത് നമുക്കറിയാം. ഭക്തന്മാരെ സേവിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അവർക്കായ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് പിന്നെ നാരദ മഹർഷി പിന്നത്തെ ജന്മത്തിൽ നാരദനായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞ അതിന് നമ്മള് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകനല്ലേ നാരദൻ? അപ്പൊ ഈ കഥ ആ കഥയായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും? നാരദന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രനല്ലേ നാരദൻ? നാരദന്റെ മുൻജന്മ കഥ എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെ ശരിയാവും? എല്ലാരും ജനിപ്പിക്കുന്നില്ലേ? അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യങ്ങളൊക്കെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളതിൽ നോക്കി റെഫറൻസ് എടുത്ത് പറയും. അതായത് അതിന് മുന്നേ ജന്മങ്ങള് നാരദനുണ്ട്. നാരദന് പിന്നെ ശാപം കിട്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ആ കുട്ടിയായിട്ടൊക്കെ ജനിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് പെട്ടെന്ന് അതാണ് പറഞ്ഞത്. വെറുതെ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ വ്യക്തികൾ ചെയ്യണത്. ഇത് മാത്രം കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കും. നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ആവും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതാണ് നമ്മളെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്. നമുക്കറിയാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്ര പുരാണങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ആചാര്യന്മാരായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കാരണം നമുക്ക് കിട്ടൂല. പക്ഷെ ഇത് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും വരും. അപ്പൊ പലത് ഇന്റർലിങ്ക് ആണ്. പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലിങ്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് നിയമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തിയ ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീമദ്. അത് പറഞ്ഞാണല്ലോ, ഇത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താണ്. ഓക്കെ. ഹർഷോത്മത പ്രേമം കൃഷ്ണോത്മുഖമായ വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന് മുമ്പാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതേപ്പറ്റി നാരദൻ ഭാഗവതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. അപ്പൊ വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിനേലും മുന്നാണ് ഹർഷോത്മത പ്രേമം. ആദ്യം വർഷകാലത്ത് മഹർഷിമാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ എന്റെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. എന്നും രാവിലെ അവർ പാടുന്നതും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതും ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്റെ ഹൃദയം പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഫസ്റ്റ് ലെവലാണ്. കാരണം നമ്മള് ഒരു ഭക്തന്റെ കൂടെ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കും അല്ലെ? നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടെ അവ കേട്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭൗതികമായ അജ്ഞതയും കാമവികാരത്തിന്റെ സ്വാധീനം അപ്രത്യക്ഷമായി. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് നാരദ മഹർഷി കടക്കുന്നത്. അതിന്റെ ബലം ഭഗവാനോട് ഭക്തി ഉത്സവനം നടത്തുന്നതിന് എന്റെ മനസ്സുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെയാണ് മനസ്സുറയ്ക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അതിന്. ആദ്യം ആ ഭക്തന്മാരിന്ന് കേൾക്കാണ്, പിന്നെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. സജ്ജന സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഹർഷോത്മത പ്രേമം വളർത്തെടുക്കുന്ന പ്രായോഗികമായ മാതൃകയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. സത്സംഗം
സജ്ജന സങ്കല്പം നമുക്കുണ്ടെന്ന അശ്വത്മതമായ പ്രേമം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് നാരദ മഹർഷിയുടെ കഥ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും അല്ലെ, ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര, ഇതിനെപ്പോഴും പറയാം. ഗുരു ഉണ്ട്, സാധു വേണം, അതായത് ഭക്തന്മാര് വേണം. ഇതും കൂടി ഉണ്ടായില്ല നമ്മളെ പ്രേമ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ കാലത്തും വൈകിട്ടും അപ്പോൾ കാലത്തും വൈകിട്ടും ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് നിരത്തിനായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം അനിവാര്യമാണെന്നും ഇതുവഴി ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാനും കൃഷ്ണാഭിമുഖമായ ഹർഷോത്മത പ്രേമം വളർത്തെടുക്കാനും അവസരം ലഭിക്കുന്നു. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം ചൊല്ലണം, മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കണം, അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആകർഷണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ദിവസം എത്രയേ നമ്മൾ ദിവസം കൂടുന്തോറും അത്ര ഇതിലേക്കുള്ള ആകർഷണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആകർഷണം. അത് തന്നെയാണ് സ്വാമ്യം ശരിക്കും ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യമാണ്. ഭക്തന്മാരെ കൂട്ടായ്മയാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലാത്തവർക്ക് ഇവിടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ആവശ്യമില്ല. അവര് വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അത് വേറെ കാര്യം. ഇത് ഭക്തന്മാരെ സംശയങ്ങൾ, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മള് അല്ലെ. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം, അതില് ഊഹാപോഹങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോണില്ല. അത് അതിൽ പറഞ്ഞു ഊഹാപോഹങ്ങളല്ല ലെവല്, അതൊന്നും നമ്മുടെ എവിടെ എത്തിക്കില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഊഹാപോഹങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തികളോ ഭക്തിക്ക് ലെവലിലേക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഊഹാപോഹക്കാരല്ല, സാധാരണ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊന്നും ആ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടില്ല, എന്നാലും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യണം. അപ്പൊ പൂജ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ സയന്റിഫിക് വെർഷനോ അതിന്റെ വേറൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെ പൂജ ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആനന്ദിക്കാം, അത് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാം. അതാണ് ഭക്തർ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തുന്നത്. ഭക്തന്മാരെ അതിനെ പറ്റിയുള്ള സംസാരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന്റെ പിറകിലുള്ള സയൻസോ അതിന് പിറകിലുള്ള തത്വോ ഇതൊന്നുമില്ല. അതാണ് പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിനോട് അത്ര അട്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ വേറൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല അല്ലെ. ഇത് തന്നെയാണ് പ്രേമഭക്തി കൊണ്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുവഴി ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാനും കൃഷ്ണാഭിമുഖമായി കർഷണോത്മത പ്രേമം വളർത്തെടുക്കാനും അവസരം. അപ്പൊ ഇതിന് ചാൻസ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്, അതാണ് നമ്മളെ ഭക്തി ഗ്രൂപ്പില് ഇപ്പൊ 1-2 പേര് ഇത്തിരി ഭക്തി കുറഞ്ഞുള്ളവർ വന്നാലും അവരെന്താണ് ഇതിൽ വരാണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതിൽ കണക്ട് ആണ്. അപ്പൊ അറിയാതെ തന്നെ അവരും അതിലേക്കാണ്ട് വരും. അതാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ആ ഭക്തന്മാരെ ഗ്യാങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ ശ്രമിക്കും. അതാണ് നാരദ മഹർഷിയുടെ കഥ പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരെ ഇടയിൽ ചെന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ വേറെ പല ലെവലുണ്ട്. അതീന്ദ്ര ലെവലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കാര്യമുണ്ട്. എല്ലാവരും നാരദ മഹർഷി ആവില്ല, പക്ഷെ നാരദ മഹർഷിയുടെ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള പവർ ആർക്കുണ്ട്, വലിയ വലിയ ആത്മീയാചാര്യന്മാർക്കുണ്ട്. അതില്ലെങ്കിലും സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ ഭക്തന്മാരെ കൂട്ടായ്മ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ ഏത് കളറുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടിക്കണം, ഇതാണ് സംസാരം. അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ തത്വങ്ങളിലേക്കല്ല കിടക്കാം. തത്വങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കണം. അതൊന്നും നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ എവിടെ പീലി വെച്ചാലാണ് കൂടുതൽ ഭംഗി വരിക, ഏത് പൂവിട്ടാലാണ് ഭംഗി വരിക, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചിന്താഗതിയാണ്. അതാണ് ഭക്തന്മാര്, അതാണ് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നാരദ മഹർഷി ഇത് തന്നെ കേട്ട് 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 എന്താണ് പിന്നെ പ്രേമത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തി പ്രക്രിയകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തി വികസിക്കുന്നതായും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൃഷ്ണന്റെയോ കൃഷ്ണഭക്തന്റെയോ സവിശേഷ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്തരം വളരുന്ന അഹൈത ഭക്തിയെ 3ആയി തരംതിരിക്കാം. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ചിലർക്ക് അപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിലൊന്നും ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കേണ്ട അവസ്ഥയില്ല. നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ അതാണ് അവർക്ക് അത്രയും പവർ ഉണ്ടാവും. ചില ആചാര്യന്മാർ ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് എന്താണ് ചില വ്യക്തികളെ ഇപ്പൊ ജഗായി മതായി നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഇതിൽ പറയുമ്പോ അവര് അത്തരം ദുഷിച്ച വ്യക്തികളായിരുന്നു. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവര് ഭക്തരായി മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുണ്ട്. അതെന്താണ്, അതാണ് കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്റെ സവിശേഷത കാരുണ്യം കൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞ നോട്ടത്തിലൂടെ, സംഭാഷണത്തിലൂടെ, അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് ഹർഷോത്മകമായ പ്രേമം വളർത്തുന്ന സ്കന്ദ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജംഗല ദേവാസികൾ കൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണു പറിക്കാനാവത്തെ അന്തം വിട്ടുപോയി. അപ്പൊ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അതാണ് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരെ നമ്മൾ അവരനുഗ്രഹം നേടണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. നമ്മൾ അനുഗ്രഹം അവരെ സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യമുണ്ട്. അവരെ ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ നോട്ടായി അല്ലെ. അവരെ സംഭാഷണങ്ങൾ, അവരെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ സംഭാഷണത്തിൽ കൂടെ അവരെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണം. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിപ്പോ.
അത് എത്ര ദുഷിച്ച ആത്മാക്കളാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ കിട്ടിപ്പോകും. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ചാൻസുകൾ മിസ് ചെയ്യരുത് എന്നാ പറയുന്നത്. അതിനെ ഒരു നോട്ടത്തിൽ അത് സ്കന്ദപുരത്തിൽ ജങ്കല ദേവാസികൾ കൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണ് പറിക്കാനാകത്ത്. കാരണം അത്തരം തേജസ്സാണ് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റില്ല. അവരൊരു വലയം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ആ വലയത്തിൽ തന്നെ ചെന്ന് പെട്ടാൽ തന്നെ പകുതി കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ശരിയാവും. അതാണ് പ്രത്യേകത. വെറും സംഭാഷണം കൊണ്ട് മാത്രം ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമം വളരുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാരദീയ പുരാണം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സംഭാഷണം കേൾക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാലും അറിയാം. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും നമുക്കറിയാവുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രഭാസ്വാമി അല്ലെ, അത്ര ഏജ്ഡ് ആയപ്പോഴാണ് ശരിക്കും. അത്രയും ഭക്തന്മാരെയാണ് വിത്തിൻ 10 വർഷം കൊണ്ടാണ് ലോകമെമ്പാടും ഇത്ര ഭക്തന്മാരുണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ അത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി അവരെ കഴിവ്. അതാണ് പ്രത്യേകം. അപ്പൊ വെറും സംഭാഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹർഷോത്മത പ്രേമം വളരുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാരദീയ പുരാണം പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ നാരദനോട് പറയും, ബ്രഹ്മോത്തമ അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം നിറഞ്ഞതും സർവമംഗളവുമായ കലർപ്പറ്റ ഭക്തി സ്ഥാനം വളരാൻ ഞാൻ അങ്ങയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മോത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കാര്യം. അപ്പൊ സംഭാഷണം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ മറ്റു സാധാരണക്കാരെ വളരെയധികം ഉയർത്താൻ കഴിയും. അത് നമ്മളിപ്പോ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയോ, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കൂടുതൽ അതിനോട് ആകർഷണം വരും, സംശയമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും പേര് നമ്മൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, കൂടുതൽ പേരും അടുത്ത ക്ലാസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പലതിലേക്കും കണക്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ആ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാര്യം അതാണ്, എത്ര കേട്ടാലും മതി വരില്ല. കേട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ നമുക്ക് 90% കഥകൾ പല രീതിയിലും കഥകളൊക്കെ അറിയാം. ഇത് നാളെ കേട്ടാലും അതിനൊരു പുതുമ നഷ്ടപ്പെടില്ല. ഭഗവാന് പുതുമ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. ആ സംഭാഷണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹൃദയപൂർവ്വം ആശംസയുടെ കഥ സുഖ സംഹിതയിലുണ്ട്. നാരദൻ വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനായ ഒരു പുത്രൻ അങ്ങേക്കുണ്ട്. ഭക്തി സേവനത്തിന് നിയമക തത്വങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അനവധി ജന്മങ്ങളിൽ ഭക്തി സേവനം നടത്തി കൈവരുന്ന നേട്ടങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമ്പന്നനാണെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ അത് അടുത്തത് വ്യാസദേവനോട് പറഞ്ഞ ആ ഭക്തൻ ഏത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അല്ലെ, നാരദന്റെ മകൻ. അപ്പൊ നാരദന്റെ മകനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് എന്താണ്, ഇതേപോലെ തന്നെ അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന, നമുക്ക് ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും സ്വല്പം അഭ്യസത്രായതോ മഹത്വമായോ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ ഭയങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ മാറ്റെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ അതിനേലും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തു കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ ഒരു ജന്മം കൊണ്ടോ നമ്മളതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് പലതരം പാപങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഇതിനൊക്കെ ആ വളർച്ചയെ മുരടിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി എന്തുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്ത പാപഭാഗങ്ങളൊക്കെ വിത്തായിട്ട് കിടക്കും അല്ലെ, അത് വളരാനുള്ള ചാൻസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അതിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നാരദ മുനിയുടെ കാരുണ്യം. നാരദൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് ഭാഗവതം 7:4-36 പറയുന്ന ഭാഗം കൃഷ്ണോത്മുഖമായ ഹർഷോത്മന്റെ പ്രേമത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു. രാജൻ പ്രഹ്ലാദന്റെ സ്വഭാവം വർണ്ണിക്കുക പ്രയാസമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃഷ്ണോത്മുഖമായ സ്വാഭാവിക ആകർഷണം വളർന്നിരിക്കുന്നു. പ്രഹ്ലാദനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ആ ലെവലിൽ എത്തുന്ന വരുമ്പോ പ്രഹ്ലാദനൊക്കെ ആവണം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട അവരെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും അത് പദങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം മാത്രമാവുള്ളൂ. പ്രഹ്ലാദനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദനെ വെച്ചൊന്നും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ, നാരദൻ തന്നെ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം വർണ്ണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പ്രഹ്ലാദന്റെ ഹർഷോത്മത പ്രേമം കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം മൂലം ഉണ്ടായതാണെന്ന് നാരദൻ സമ്മതിക്കുന്നത് എന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അത്രയും വലിയ ഭക്തനാവണം എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടെ വളരെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് നാരദൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണാണ്. പ്രഹ്ലാദനുണ്ടായ ഈ സ്വാഭാവികമായ ആകർഷണം നാരദന്റെ കാരുണ്യം മൂലമാണ്. പ്രഹ്ലാദൻ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അവർക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് നാരദനാണ്. ഗർഭശിശുവിനും ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നാരദൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ നാരദൻ തന്നെയാണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്താണ് ഗർഭസ്ഥ അവസ്ഥയില് നമ്മൾ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കാൻ, നമ്മളെ റിലേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലും നമ്മൾ വായിക്കണം. കാരണം അത് അവരിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇത് തന്നെയാണ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന് ഇത്രയും വലിയ ഭക്തി വരാൻ കാരണം എന്താണ്,
നാരദ മഹർഷി ആ ഗർഭാവസ്ഥയിലായി, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ഗർഭാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാണ്. പിന്നീട് വലിയ ഭക്തനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ജനനത്തിന് മുന്നേ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശ്രവണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ആധികാരികമായ ഭക്തന് നാരദൻ ശുഭം ആശിച്ചതിന്റെ ഫലമായി പ്രഹ്ലാദൻ മേലക്കിടയിൽ ഒരു ഉത്തമനായി തീർന്നു. അതായത് നാരദൻ അനുഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട്. ഇതിനാണ് സ്വാഭാവികമായ ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തോത്തമമായ നാരദന്റെ സവിശേഷ കാരുണ്യം മൂലമാണ് ഇതുണ്ടായത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതേപോലെ തന്നെ കാരുണ്യം വേണം. അപ്പൊ ഇത് പ്രഹ്ലാദന്റെ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് ജനനം എന്നുള്ള കാര്യമില്ല. ജനനത്തിന് മുന്നേ തന്നെ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു കഥ, ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റി ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞത്. അവർക്ക് 2 കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇതിലുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയാണ്. ആ വ്യക്തി ഒരു ആയുർവേദിക് ഡോക്ടറാണ്. ഇറ്റലിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നന്റ് ആയപ്പോ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ആൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പെടുത്തില്ല. അപ്പൊ ആളെ ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാല, ഇത്ര പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കണം, ഇത് കഴിക്കണം, ഇത്ര മീറ്റ് കഴിക്കണം, അങ്ങനത്തെ കുറെ റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതനുസരിച്ച് ആള് അത് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ കുട്ടി ജനിച്ചു. അടുത്ത കുട്ടി വന്നപ്പോഴേക്കും അടുത്ത കുട്ടിയുടെ സമയമായപ്പോ ഈ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല. 100% പ്യൂർ വെജിറ്റേറിയനും അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിക്കല്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ. ഇത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഞാൻ ഫിസിക്കലായിട്ട് കണ്ടാണ്. അവരെ 2 പേരും ക്യാരക്ടർ 2 അതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ പോയിന്റ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ 16 സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണത്. അപ്പൊ ആളെ ലൈഫിൽ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്താണ്. ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക, 2 കുട്ടികൾ 2 ക്യാരക്ടർ. അതൊന്ന് വളരെ ഇതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലൂടെ. അതാണ് അതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന്റെ പിതാവ് ആരാണ്? അസുരനാണ് അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ നാമം കേട്ടതോടുകൂടി അത്രയും വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മള് ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്. അത്രയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. സ്കന്ദ പുരാണത്തിൽ പർവൻ എന്ന മുനിയോട് നാരദൻ പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട നാരദ എന്ന മുനി നാരദനോട് പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട നാരദ, അങ്ങയുടെ ആശംസ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അധികൃത വർഗത്തിൽ ജനിച്ച വേടം പോലും മഹാനായെന്ന് മാത്രമല്ല ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള കൃഷ്ണഭക്തനുമായി തീർന്നു. പുണ്യാത്മകളിൽ വെച്ച് അത്രയും വലിയ മഹാനും ഗംഭീരനുമാണ് അങ്ങ്. അപ്പൊ കാരണം നാരദ മഹർഷി അത്രയും വലിയ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ ഭാവിയാണെങ്കിലും ഉന്നമനത്തിലേക്ക് കടക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രംഗാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരീഷ്, ഇതൊരു ചെറിയ ചാപ്റ്ററാ, അതാണ് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ്, പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ. അതിൽ പ്രവർത്തനപരം ഉണ്ടല്ലോ പ്രഭുജി, പ്രവർത്തനപരം. അതെന്താണ്? കാര്യക്ഷമ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പ്രവർത്തനപരം എന്താണ്? പ്രവർത്തനപരം ഇതിലും ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ? ഇല്ല, പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നോക്കിയില്ല, അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അത്ര. ഓക്കെ, കാര്യക്ഷമ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ, പ്രവർത്തനപദം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നാളെ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ നമുക്കിപ്പോ തന്നെ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയാലോ, ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതിയപ്പോ തന്നെ വെച്ചാലോ? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാലോ? സമയമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. നോക്കാം. 17 കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ. പറഞ്ഞോളൂ. 17ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? ക്രമീകൃതമായ ഭക്തി സേവനം നടത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? സംഭവിക്കുക? ഒരാൾക്ക് ഭക്തി ഗുണസേവം സത്വരമായ ഗുണം അല്ല, ക്രമീകൃതമായ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം നടത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ഭൗതിക ഗുണ തമസതീതമായ അതീതര ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു അല്ലേ? പിന്നെ ബാക്കി എഴുതണോ? ആ അവസരത്തിൽ മതി. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കാര്യം. എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് സാധന ഭക്തി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം.
ക്രമീകൃതമായ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, നമ്മളെ ഗുണം എന്താണ്? സാധാരണ രീതിയിൽ രജസ് തമസ് ഗുണമാണ് അല്ലെ. ആ രജസ് തമസ് ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് കടന്നാലോ വിശുദ്ധ സത്യ ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴേ നമ്മളെ ഹൃദയം പരിപൂർണമായിട്ട് സൂര്യപ്രഭ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യകോടി പ്രഭം അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ പവിത്രീകരിക്കുള്ളൂ. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് ക്രമീകൃതമായ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത എന്താണ്? ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ, 2 വിഭാഗങ്ങൾ. ഓക്കെ. അതാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ. പ്രവർത്തനപരം, കാര്യക്ഷമം. നോക്കട്ടെ, ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണ്ടേ. ഒക്കെ നാളെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ. കാര്യക്ഷമം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം, രണ്ട് തരം നിയമക തത്വങ്ങളെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ കീഴിൽ 2 വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും കാര്യക്ഷമം. കാര്യക്ഷമം പറയുന്നത് എന്താണ്? കാര്യക്ഷമം എന്ന അംശത്തിന്റെ ഭാവം അഥവാ ഹർഷോന്മാദം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ശുദ്ധമായ ലക്ഷണമാണ് പ്രേമത്തിന്റെ. അത്ര എഴുതിയാൽ മതിയോ? 2 അത്ര എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. കാര്യക്ഷമം എന്ന അംശത്തിന്റെ ഭാവം അഥവാ ഹർഷോന്മാദം എന്ന് പറയുന്നു. ഹർഷോന്മാദം എന്ന് പറയുന്നു. നേരെയുള്ള വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണമാണ് ഹർഷോന്മാദം. ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം ഭാഗവതം 5.28 നാരദം പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ആദ്യ വർഷകാലത്ത് സമ്പർക്കത്തിൽ എന്റെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി എന്ന് രാവിലെ അവർ പാടുന്നതും ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതും ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്റെ ഹൃദയം പൗത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടെ അവ കേട്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭൗതികമായ അജ്ഞതയും കാമവികാരത്തിന്റെ സ്വാധീനവും അപ്രത്യക്ഷമായി. അതിന്റെ ഫലമേ ഭഗവാന് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം നടത്തുന്നില്ല എന്റെ മനസ്സ് ഉറക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? സാധുസംഘം. സാധുസംഘത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ മാറിപ്പോവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം, നിയമക തത്വങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ? 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളൂ. 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് എന്താ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്? 3ആയിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭക്തി പ്രക്രിയകളൊന്നും തന്നെ പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ, ശരി. നോട്ടത്തിലൂടെ, സംഭാഷണത്തിലൂടെ, അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ. അതെപ്പോഴും മെമ്മറിൽ വെക്കണം. നോട്ടത്തിലൂടെ, സംപ്രേഷണത്തിൽ. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തിപ്രേമം സംഭവിക്കാം. സംഭാഷണത്തിലൂടെ ആ വ്യക്തി എനിക്കെന്ന് സംഭാഷണത്തിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അനുഗ്രഹത്തിലും കൂടിയും നമുക്ക് എന്താണ് ഭക്തിപ്രേമം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഒരു ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ്.